और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, के आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी
कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी,
कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये बद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। मेरे प्रिय देशवासियों, कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है
कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुई है। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला, हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन,
वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। साथियों, कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। साथियों,
नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं, कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ और लेकिन वो बिल डिग जाते हैं। हुण इसे नूं लैके विरोधी धिरां दे उपर जम के निशाना साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आए और उन्होंने कहा कि शक्ति दे सन्मान, नारी शक्ति दे सन्मान ते इह सट सी, इन्हां पार्टियां ने पाप कीता है, सज़ा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों अपने संबोधन दे विच विरोधी धिरां नूं सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए कि जानबूझ के उन्होंने इस बिल की हिमायत नहीं की है। तो कांग्रेस ते पीएम मोदी का वड्डा इल्जाम। हालांकि जो बिल लोक सभा दे विच लिआंदा गया सी तां उदों ही इस गल का जिक्र हो रहा सी। बीजेपी के उपर विरोधी धिरां लगातार हमलावर हो रही सन कि सिर्फ महिलावां दे नाम ते सियासत की जा रही है क्योंकि इन्हां बिलों के जरिए 33% के आसपास जिहड़ा राखवांकरण सी ओह महिलावां नूं दिता जाना सी। लेकिन हुण जदों ये बिल पास ही नहीं होए, बीते कल तकरीबन 21 घंटे चर्चा चलती है, बहस होंदी है और उस तो बाद ये बिल पास नहीं हो सके लोक सभा दे विच। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सेकंड पहला संबोधन कर रहे सी और उन्होंने कहा कि मैं सारिया महिलावां तो माफी मंगदा हाँ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 543 ਤੋਂ 815 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪਲੱਸ ਯੂਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33% ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਟੇ 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਐਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਪੀ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਮਕੇ ਹੋਵੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਚੋਟ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 33% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਨੀਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 543 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਜੋ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, 3 ਬਿੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ VOTING ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2029 ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੂਰ ਚੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਾਫੀ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ 2023 ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਿਰ 23 ਚ 24 ਚ 25 ਚ 26 ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇ ਸੀ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਚਲੀ ਜਾਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3.25 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ 23 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 2011 ਚ ਸੰਖਿਆ 121 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 2026 ਚ 145 ਕਰੋੜ ਹੈ, 24 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਓਬੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ